أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا. ترجمہ کنزُ العرفان. قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی. چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے. یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے. ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے. قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہروں میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی. قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک کمال ہستی فہر بن مالک ہیں. ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں. ایک، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुन लिया और किनाना से कुरैश को चुन लिया और कुरैश में से बनु हाशिम को चुन लिया और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया। 2 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग इस मामले हुक्मरानी में कुरैश के ताबे हैं कि मुसलमान उनके मुसलमानों के और काफिर उनके काफिरों के ताबे हैं। 3 हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत कुरैश में रहेगी जब तक ये दीन के मुहाफिज रहें और जो कोई इनसे अदावत रखेगा उसे अल्लाह ताला औंधे मुंह गिराएगा। इस आयत से चंद बातें मालूम हुई। 1 कुफार भी शरई इबादत के मुकल्लफ हैं कि ईमान लाएं और इबादत करें। 2 कुफ्र की हालत में कोई नेकी सही इबादत नहीं, क्योंकि कुफार मक्का तवाफ, हज, उमरा और हाजियों की खिदमत करते थे मगर उन्हें कल अदम करार दिया गया। 3 काबा मुअज़्ज़मा अज़मत व जलाल वाले रब ताला की जात का मजहर है। 4 अल्लाह ताला अगरचे हर अदना व आला का रब है लेकिन उसकी रबूबियत को उसकी आला मखलूक की तरफ मंसूब करना चाहिए, जैसा यूं कहना चाहिए, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ए काबा मुअज़्ज़मा के रब। आयत नंबर 4 में भूख की हालत में खाना दिए जाने और खौफ की हालत में अमन दिए जाने का जिक्र है। याद रहे कि भूख और खौफ 2 ऐसी चीजें हैं जो मुआशरे में गुनाहों और बदकारियों की तादाद में इजाफा करने, जराइम की शरह बढ़ाने, बेअमनी और बदसुकूनी फैलाने में इंतहाई अहम और मरकजी किरदार करती हैं, जबकि भूख का खत्म होना और खौफ का दूर हो जाना मुआशरे में पाकीज़ा माहौल और अमन व अमान की फिजा कायम करने में बहुत बड़े मुआविन हैं। उसे दूसरे अंदाज में यूं समझ लीजिए कि जहां लोगों को सहूलियात दी जाती है और उनकी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के खातिर ख्वाह इंतजामात होते हैं, वहां गुनाहों और बदकारियों की शरह कम होगी और जहां अमन व अमान कायम है वहां जराइम की तादाद न होने के बराबर होगी और लोग पुरसुकून जिंदगी बसर करेंगे। अगर मौजूदा दौर में आलमी सतह पर लोगों की हालात का जायजा लिया जाए तो ये चीज वाज़ेह होगी कि उनमें जिना, चोरी, डाके, लूट मार, छीना झपटी, कत्ल, गारत गरी, बेअमनी, बदसुकूनी, बेचैनी और इनके अलावा तरह तरह के जुर्मों, गुनाहों और खौफों के आम होने की बुनियादी सबब भूख खत्म करने के काबिल कदर जराए का ना होना, जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलियात से महरूम होना और अमन व अमान कायम करने के लिए जरूरी इंतजामात का ना होना है। और दीन इस्लाम के अहकामात और तालीमात पर नजर की जाए तो ये हकीकत रोशन दिन से ज्यादा साफ नजर आएगी। लोगों की भूख को खत्म करना, लोगों की भूख को खत्म करना, उनकी सहूलियात देना, फराहम करना, पाकीज़ा मुआशरे का क़याम और अमन कायम करना इस्लाम की बुनियादी तरजीहात और खुसूसियात में से है। जैसे दीन इस्लाम में मालदार मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज की गई और बाज़ अमाल पर सदक़ात देने का हुक्म दिया गया और उनका हक दारान लोगों को ठहराया गया जो इंतहाई ज़रूरतमंद हैं और फ़कीरी और मिस्कीनी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी होने और फ़क्र और मिस्कीनी दूर होने का बाकायदा इंतज़ाम हो। अगर आज भी लोग दीन इस्लाम के अहकाम पर सही तरीके से अमल करना शुरू कर दें और उसकी तालीमात को अपने ऊपर नाफिज कर लें तो ये दुनिया में भी ज़िंदगी की बुनियादी और ज़रूरी सहूलियात पालेंगे, पाकीज़ा और पुरअमन मुआशरे में ज़िंदगी बसर करने लगेंगे और अल्लाह ताला के फजल से आखिरत में भी चैन, सुकून, राहत, नेमतों और आसाइशों में हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे।
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔